कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मानातीतगुणाकरा सुमनसामग्रे सरश्रीपदी ध्यानावस्थितमानसपरिणतप्रज्ञप्रकृष्टाचया नानाशास्त्रविशारदा प्रणिपतभक्तव्रजैरावृता ज्ञानानन्दयतीश्वरो विजयते सौजन्यरत्नाकर। मूकं करोति वाचालं बन्धुं लङ्घयते गिरिं विकृपादमहं वन्दे बालकृष्णं परं गुरुं। वागीशाद्यासु मनसां सर्वार्थानामुपक्रमे नत्वा कृतकृत्या सुस्तं नमामि गजाननम्। दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिस्फटिकमणिमयी अक्षमादन्तदानां हस्तैरेकेन पद्मं स्थितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवदेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। शिवं शिवकरं शान्तं शिवात्मानं शिवोत्तमं शिवमार्गप्रणेतारं प्रणतोऽस्मि सदाशिवम्। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वादालयेशमनिशं हृदि भावयामि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम जन्माद्यस्येदोन्वयालितरतच्छर्तेष्वभिज्ञस्वरक्तेने ब्रह्मसदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मप्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मल्शराणां सदां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कादर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतयातरवोऽभिनेतुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकमध्यात्मदीपमतिथि सदां संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। मूकं करोति वाचालं बन्धुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपादमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। कोमलं पूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारका वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां पुरतो मम भूतेर्महद्भिर्यै मा पुरो विभुर्निर्माय चेदे यदमोषु पूरुषा भुक्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकस्थोलङ्कृशिष्ट भगवान् भजांसि मे। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्री गुरुवायूरप्प शरणं हर हर नमः पार्वतीपदे हर हर महादेव। ശ്രീകൃഷ്ണായ നമോ നമഃ. സജ്ജനങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഭാഗവതം ദശമസ്കന്ധം 90 ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് നമ്മൾ നടത്തുന്ന ജ്ഞാനയജ്ഞാണ്. നമ്മൾ നടത്തുന്നതല്ല, സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ നമ്മളോട് നടത്തിപ്പിക്കുക, അത്രയാണ്. ഭഗവാനാണ് എല്ലാറ്റിനും അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ആ ശക്തി. അതിലെ 15ാമത്തെ ദിവസമായിട്ടുള്ള ഇന്ന് ദശമസ്കന്ധത്തിലെ 13ാമത്തെ അധ്യായം ബ്രഹ്മമോഹനം അല്ലെങ്കിൽ വത്സസ്തേയം എന്ന ഭഗവാന്റെ ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ലീലയെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ളത്. ഇവിടെ അഘാസുരമോക്ഷം 5ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഭഗവാന്റെ നടന്നത്. 6ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ആ കാര്യം ഗോകുലത്തിൽ വന്ന് ഗോപക്കുട്ടികൾ പറഞ്ഞത്. ഇന്ന് കൃഷ്ണൻ ഒരു പാമ്പിനെ കൊന്ന് ഞങ്ങളെയൊക്കെ രക്ഷിച്ചു എന്നാണ്.
അപ്പൊ ചോദിച്ചു, എന്താണ് ഈ കാലാന്തരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം? ആ 5-ാമത്തെ വയസ്സിൽ നടന്ന ലീല 6-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഗോകുലത്തിൽ വന്ന് പറയുമ്പോ ഈ ഒരു കൊല്ലക്കാലം എന്തോ ഭഗവാന്റെ മായയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം അവര്. എന്താ അതിന്റെ താല്പര്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ ഗുരുനാഥ എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. ആ സമയത്ത് ഭഗവാന്റെ ആ ദിവ്യമനോഹരമായിട്ടുള്ള ലീലയെ കുറിച്ച് സ്മരിച്ചതോടെ, ആ വത്സസ്തയത്തെ കുറിച്ച്, ബ്രഹ്മാവിനെ മോഹിപ്പിച്ച ആ ലീലയെ കുറിച്ച് സ്മരിച്ചതോടെ ശുഖബ്രഹ്മ ഋഷി ഭക്തിഭാവം കൊണ്ട് മനസ്സ് ഭഗവാനിൽ ഉറച്ച് കുറച്ചു നേരം ഒന്നും മിണ്ടാതെ സമാധിസ്ഥനായിട്ടിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഇനി അതിന് ഉത്തരം പറയുകയാണ് ശുഖമഹർഷി. സാധപൃഷ്ടം മഹാഭാഗ ത്വയാ ഭാഗവതോത്തമ എന്നോദനേ ശീശസ്യ ശൃണ്വന്നപി കഥാമുഹോ. അല്ലയോ പരീക്ഷത്തെ, ഭഗവത് ഭക്തന്മാരിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനാണ് അവിടുന്ന്, ഭാഗവതോത്തമനാണ്. അങ്ങയാൽ ആ ഈശ്വരന്റെ ഭാവത്തെക്കുറിച്ച് അങ്ങ് എന്നോട് ചോദിച്ചു. അതായത് ഈശ്വരന്റെ കഥകളുണ്ടല്ലോ, ഭഗവത് കഥകൾ എത്ര കേട്ടാലും കേൾക്കും തോറും പുതിയ പുതിയ അനുഭവത്തെയാണ് അത് തരിക. രുചിരം നവം നവം എന്ന് പ്രഥമസ്കന്ധത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കേൾക്കും തോറും പുതിയ പുതിയ അനുഭവങ്ങൾ, പുത്തൻ പുത്തൻ ഭാവങ്ങള് നമുക്ക് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോ സദാമയം സാരഭൃതാം നിസർഗോ യഥാർത്ഥവാണി ശ്രുതി ചേതസാമഭി പ്രദക്ഷിണം നവ്യവദച്യുതസ്യൽ ത്രിയാവിടാനാമിവ സാധുവാർത്ത. ഏതൊന്നിനെ ആ പ്രയോജനകരമായിരിക്കുന്ന വാക്കോടും ശ്രോത്രങ്ങളോടും മനസ്സോടും കൂടി ഇരിക്കുന്നവരായിട്ടുള്ള സജ്ജനങ്ങൾക്ക് കേട്ടാലും കേട്ടാലും മതിവരാതിരിക്കുമോ, അത് ശരിക്കും നൈസർഗികമായിട്ടുള്ള ഭാവമാണ്. നാശരഹിതനായിട്ടുള്ള അച്യുതന്റെ സത്കഥ വിടന്മാർക്ക് സ്ത്രീകളുടെ കഥ എന്നതുപോലെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഓരോ നിമിഷവും പുതിയതാണെന്ന് തോന്നിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലയോ രാജാവേ, അത് ശ്രദ്ധയോട് കൂടിയിട്ട് കേട്ടോളൂ. ഒരു ഗുരു ഒരു ശിഷ്യനോട് സന്തോഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതീവ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോലും ശിഷ്യന് ഉപദേശിക്കും. അത് ഗുരുനാഥനുള്ള ശിഷ്യവാത്സല്യത്തിന്റെ ഭാവമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാനത് പറഞ്ഞു തരാം. വളരെ ഗോപ്യമായിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ്. വെച്ചാലും തഥാഖവതാൻ മൃത്യോ രക്ഷിത്വാ വത്സവാലകാൻ സതിൽ പുളിനമാനീയ ഭഗവാനിതമബ്രവീത്. അങ്ങനെ അഘാസുരന്റെ മുഖമാകുന്ന അന്തകനിൽ നിന്ന് പശുക്കുട്ടികളെയും ബാലന്മാരെയും രക്ഷിച്ചിട്ട് അവരെ എല്ലാം മണൽത്തട്ടിയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറയുകയാണ്, അല്ലയോ ചങ്ങാതിമാരെ, അഹോതിരമ്യം പുളിനം വയസ്യ. ഈ യമുനാ തീരം എത്ര മനോഹരായിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും കളിക്കാനും വേണ്ടുന്ന എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ആ നിർമ്മലമായിട്ടുള്ള മണൽത്തരികള്, അതുപോലെ നദിയിൽ വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന താമരപ്പൂക്കളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന സൗരഭ്യം, അതിനാൽ ആകർഷിക്കപ്പെട്ട വണ്ടുകളും പക്ഷികളും, പലതരത്തിലുള്ള അതായത് ആ പക്ഷികളൊക്കെ ജലത്തിലുള്ള ശബ്ദങ്ങളാലും പ്രതിശബ്ദങ്ങളാലും ഇടതിങ്ങി പൂത്തു നിൽക്കുന്നതായിട്ടുള്ള മരങ്ങള് അതിശോഭയുള്ളതാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടും പ്രകൃതി രമണീയമായിട്ടുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് ഇപ്പോ യമുനാ തീരത്ത് വൃന്ദാവനത്തില്. അപ്പൊ ആ തീരത്തില് നമുക്ക് ആ വേണ്ടതുപോലെ ഇവിടെ നമുക്ക് കളിക്കുകയും മറ്റ് ഭാവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം എന്ന് പറയുകയാണ്. നമുക്കിവിടെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം. നമ്മൾ ഭക്ഷണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. അത്ര ഭോക്തവ്യമസ്മാഭിർദിവാരൂഢം ക്ഷുതാർദിത. ഇപ്പൊ വിശപ്പ് തുടങ്ങിയത് ഉച്ചനേരമായി. അപ്പോ നല്ല വിശപ്പുണ്ടാകും. നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന ഭക്ഷണം ഇവിടെ വെച്ച് കളിക്കാം. ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം? ആ പശുക്കുട്ടികളെ ആ വെള്ളമൊക്കെ കുടിപ്പിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ക്ഷീണമൊക്കെ അകറ്റി നല്ല പുല്ലുള്ള ദിക്കിലേക്ക് മേയാൻ വിടുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് കാലും മുഖമൊക്കെ കഴുകിയിട്ട് നമുക്കും ഊണ് കഴിക്കാവുന്ന. ഇത് കേൾക്കേണ്ട താമസം കുട്ടികൾ സമ്മതിച്ചു. വേഗം തന്നെ ആ പശുക്കിടാങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന് വെള്ളമൊക്കെ കുടിപ്പിച്ച് സമീപത്തുള്ള ആ കൂടുതൽ പുല്ലുള്ള ദിക്കിലേക്ക് ആ പശുക്കുട്ടികളെ തെളിച്ചു. അവര് മേയാൻ വിട്ടു. പിന്നെ അവര് കൃഷ്ണനോടൊപ്പം ഊണ് കഴിക്കാൻ ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്തത്? ഊണ് കഴിക്കുന്ന സന്ദർഭം വന്നപ്പോ തന്നെ ആശ്രയിച്ച ഒന്നിനെയും ഭഗവാൻ ഉപേക്ഷിച്ചില്ല. ഓടക്കൊഴല് ആ ശരിക്ക് അരിയിലെ മഞ്ഞപ്പട്ടിന്റെ അടിയിൽ തിരികെ വെച്ചു. പശുക്കുട്ടികളെ മേയ്ക്കാനുള്ള വടിയും അതുപോലെ വിളിക്കാനുള്ള കൊമ്പും ഇടത്തെ കക്ഷത്തിൽ വെച്ചു. പിന്നെ ഇടത്തെ കൈവിരലുകൾക്കിടയില് ഉപ്പിലിട്ടത്, കൊണ്ടാട്ടം, ഉപ്പേരി തുടങ്ങിയിട്ട് ഉപദംശങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് ഇടത് കൈന്റെ നടുവില് തൈര് കൂട്ടി കുഴച്ച ഒരു ചോറ്റുരുള ഉരുട്ടി വെച്ചു. അപ്പൊ മറ്റു കുട്ടികൾ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ എന്റെ അടുത്ത് ഇരുന്ന് ഊണ് കഴിക്കണം, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്.
അപ്പൊ മറ്റേ കുട്ടി പറഞ്ഞു, ഞാൻ 2 ദിവസം മുമ്പേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു കൃഷ്ണനോട് എന്നാണ്. അങ്ങനെ കുട്ടികൾ ഞാനാണ് കൃഷ്ണന്റെ അടുത്ത് ഇരുന്ന് ഊണ് കഴിക്കുന്നത് എന്നും പറഞ്ഞ് ആ കലശല് കൂട്ടുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, എല്ലാവരുടെ അടുത്തും ഞാനുണ്ട്. എങ്ങനെ? ഞാൻ നടുവില്, നിങ്ങളൊക്കെ ചുറ്റും നിൽക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ ആർക്കും വിഷമം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ നടുവിലും ചുറ്റും ഗോപക്കുട്ടികളും ഇങ്ങനെ ഇടത് കൈയിൽ ചോറ്റുരുളിയും വിരലുകൾക്കിടയിൽ ഉപദംശങ്ങളും വെച്ച് ഓരോ തമാശ പറഞ്ഞ് ചുറ്റുമുള്ള ഗോപക്കുട്ടികളെ ശരിക്ക് ആനന്ദിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കടിച്ച് കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് കടിച്ച് ഊണ് കഴിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ഭാവത്തെ ദേവന്മാര് ആകാശത്തിൽ നിന്ന് നോക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് അവസ്ഥ? ശരിക്ക് അതായത് കൃഷ്ണസ്യ ഭിക്ഷ പുരുരാജിമണ്ഡലേ അഭ്യാനന പുല്യദൃശോ വ്രജാത്ഭക സഹോപവിഷ്ട വിപിനേ വിരേജുർ യഥാംബോരുഹ കർണികായ. ഗോപകുമാരന്മാര് കൃഷ്ണന്റെ ചുറ്റും വട്ടത്തില് ആ കൃഷ്ണനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കണു. കൃഷ്ണന്റെ മുഖം കണ്ടുകൊണ്ട് വികസിച്ച കണ്ണുകളോടുകൂടെ ആ കാഴ്ച ഒരു താമരയുടെ എതളുകളുടെ നടുവിലുള്ള ആ കർണികയെ പോലെ കൃഷ്ണൻ ചുറ്റും എതളുകളുടെ സ്ഥാനത്ത് ആ ഗോപക്കുട്ടികള്. ഇപ്പോ ഓരോരുത്തരും പല ഭാവത്തിലും ആ ഭക്ഷണപ്പൊതിയെ കഴിച്ച് അവരുടെ ഉപദംശങ്ങളൊക്കെ കൃഷ്ണനും മറ്റു കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ പരസ്പരം കൈമാറി അങ്ങനെ ആ ഊണ് കഴിക്കുകയാണ്. അപ്പോ അവരവര് കൊണ്ടുവന്ന സാധനങ്ങളുടെ രുചി അവരവര് മാത്രമല്ല അറിയുക, എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ കൊണ്ടുവന്ന് പരസ്പരം അന്യോന്യം കൊടുക്കുക. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അതിന്റെ അനുഭവം ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ആ ഗോപകുട്ടികളോട് കൂടെ അവിടെ ഭഗവാൻ ഊണ് കഴിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെയുണ്ടത്ര ഇപ്പോ ആ ചിത്രം? ഇവിടെ ആ ചിത്രത്തിനെ ഒന്ന് വർണ്ണിക്കുകയാണ്. ബിഭ്രദ്വേണം ജഠരപടയോ ശൃംഗവേത്രേ ജകക്ഷേ വാമേ ബാണോമസൃണകബളം തൽഫലാന്യങ്കുലീഷു തിഷ്ടൻ മധ്യേ സ്വപരി സുഹൃതോ ഹാസയന്നർമ്മഭിസ്വൈ സ്വർഗേ ലോകേ മിഷതി ബുഭുജേ യജ്ഞബുക്ഫലകേളീ. യജ്ഞബുക്കായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ, അതായത് ഭഗവാൻ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന 2 വസ്ത്രങ്ങളിൽ ഒന്ന് വയറ്റിൽ അങ്ങനെ കയറ്റി കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്, മറ്റൊന്ന് അരിയിൽ കെട്ടിയിരിക്കുന്നു. ഒന്നിലെ ഓടക്കോളിൽ തിരികെ വെച്ചിരിക്കുന്നു. ഇടത്തെ കക്ഷത്തിൽ കൊമ്പും കാലിമേക്കാനുള്ള ആ കോലും തിരികെ വെച്ചിരിക്കുന്നു. ഇടത്തെ കയ്യില് തൈര് കൂട്ടിക്കുഴച്ച ചോറ്റുരുള്ള, കൈയുടെ വിരലുകൾക്കിടയിലെ ഉപദംശങ്ങള്. ഇങ്ങനെ ഗോപബാലന്മാരുടെ നടുവിലിരുന്നു കൊണ്ട് നേരം പോക്ക് പറഞ്ഞ് തനിക്ക് ചുറ്റുമിരിക്കുന്നവരെ ചിരിപ്പിച്ച് രസിപ്പിച്ച് വനഭോജനം ചെയ്യുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണനെ സ്വർഗത്തിലുള്ള ദേവഗണങ്ങള് കൗതുകത്തോട് നോക്കി നിൽക്കുക. നോക്കൂ, യജ്ഞബുക്കായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള സംസ്കാരവും ഇല്ലാണ്ട്, പണ്ടൊക്കെ ഈ ഊണ് കഴിക്കുമ്പോൾ ചില സംസ്കാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അടുക്കളയില് പലകയിട്ടിരുന്ന് നിലത്തിരുന്ന് കഴിക്കണം എന്നൊക്കെയാണ് ശാസ്ത്രം. ഇന്നൊന്നും അതൊന്നും ഇല്ല. ഇവിടെ ഇടത് കൈയിലാണ് ചോറ്റുരുള്ള, ആ ഉപദംശങ്ങളൊക്കെ വിരലുകൾക്ക് ഇടയിലാണ്. കടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഊണ് കഴിക്കുന്നത്, ഒരു പ്രാകൃത ബാലനെ പോലെ എന്നാണ്. ഇത് കണ്ടപ്പോ ദേവന്മാർക്ക് അത്യാശ്ചര്യം തോന്നി എന്നാണ്. അങ്ങനെ ഇപ്പോ ആ പശുക്കുട്ടികളാണെച്ചാല് പുല്ല് തിന്ന് കൂടുതൽ പുല്ലുള്ള ഒരു കാട്ടിലേക്ക് അവരങ്ങ് കയറിപ്പോയി. കുട്ടികളാണെച്ചാല് ഭഗവാന്റെ കൂടെ ഊണ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ അവർക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള ആനന്ദം, സന്തോഷം പറയാൻ വയ്യ. ഇപ്പൊ ഈ ഊണ് കഴിക്കുമ്പോ ഒരു എച്ചില് വറ്റ് അങ്ങനെ ശുദ്ധാശുദ്ധങ്ങളൊക്കെ ഒരു നോക്കൽ പരിപാടി ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രാകൃതനെ പോലെയാണ് ഇപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ അവസ്ഥ. അപ്പൊ ഇവിടെ കുട്ടികളും അതിലിങ്ങനെ ലയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനിടയിലാണ് ഈ പശുക്കുട്ടികള് മോളിലേക്ക് കയറി അപ്പുറത്തേക്ക് പോണത്. അപ്പോഴാണ് ചില കുട്ടികള് ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ, നമ്മുടെ പശുക്കുട്ടികളെ കാണാനില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഊണ് കഴിക്കല് നിർത്തണ്ട, നിങ്ങൾ ഊണ് കഴിക്കല് തുടർന്നോളി, ഞാൻ പശുക്കുട്ടികളെ അന്വേഷിച്ച് തെളിച്ച് കൊണ്ടുവരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭഗവാൻ അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെടുകയാണ്. സർവജ്ഞനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ അറിയാം ഈ പൈക്കിടാങ്ങളെ ബ്രഹ്മദേവൻ മറച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്ന്. ഇനി ബ്രഹ്മാവിന് വേറൊരു മോഹം കൂടി ഉണ്ടെന്ന്, ഈ ഗോപക്കുട്ടികളെയും മറയ്ക്കണം എന്ന്. പക്ഷെ താൻ ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മാവിന്റെ മായയ്ക്ക് താൻ നിൽക്കുന്നിടത്തിലേക്ക് പ്രവേശനമില്ല. അപ്പൊ താനും കൂടെ ഇവിടെ നിന്ന് പോയാല് ബ്രഹ്മാവിന്റെ മായയിൽ ആ കുട്ടികളും പെടുള്ളൂ.
എന്നാ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആഗ്രഹമല്ലേ, ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ അവിടുന്ന് പശുക്കുട്ടികളെ അന്വേഷിച്ചു പോകണു എന്ന വ്യാജേന അവിടുന്ന് പോവുകയാണ്. ഈ സന്ദർഭം നോക്കിയിട്ട് ബ്രഹ്മദേവൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഊണ് കഴിച്ചു. കാരണം ബ്രഹ്മാവിന് നേരത്തെ മോഹമുണ്ട് ആ ഭഗവാന്റെ ഒരു ലീല കാണണമെന്ന്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ അവിടുന്ന് പോയതോടുകൂടെ ബ്രഹ്മാവിന് സന്തോഷമായി. എന്താ ചെയ്തത്? ഊണ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗോപകുട്ടികളെ അതേ ഭാവത്തിൽ അവർ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാത്രത്തോടും കോലോടും കൊമ്പോടും തവിയോടും ഉറിയോടും കൂടെ അങ്ങ് മറച്ചു വെച്ചു. അവിടുന്ന് മാറ്റി വേറൊരു ദിക്കിൽ മറച്ചു വെക്കുക. പശുക്കുട്ടികളെയും മറച്ചു വെച്ചു എന്നാണ്. ഭഗവാൻ അവിടെയൊക്കെ അന്വേഷിച്ചു, പശുക്കുട്ടികളെ കാണാനില്ല. ആ വിവരം പറയാനായിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് നോക്കുമ്പോഴോ യമുനാ തീരത്ത് തന്റെ ചങ്ങാതിമാരായിട്ടുള്ള ഗോപക്കുട്ടികളെയും കാണാനില്ല. ഭഗവാൻ ഒന്ന് പരിഭ്രമിച്ചവനെ പോലെ അഭിനയിച്ചു. സർവജ്ഞനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന് മനസ്സിലായി ഇത് ബ്രഹ്മാവ് തനിക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാകണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പശുക്കിടാങ്ങളെയും ഗോപക്കുട്ടികളെയും അപഹരിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്ന് ഭഗവാന് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന് സന്തോഷം ഉണ്ടാകണതിന്റെ കൂട്ടത്തില് പശുക്കുട്ടികൾ നഷ്ടപ്പെട്ട ദുഃഖം പശുക്കൾക്കോ ഗോപക്കുട്ടികൾ നഷ്ടപ്പെട്ട ദുഃഖം ഗോപസ്ത്രീകൾക്കോ ഉണ്ടാവരുത് എന്ന് ഭഗവാൻ വിചാരിച്ചു. താനാണല്ലോ രാവിലെ അവരെയൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് കാട്ടിലേക്ക് കൊടുന്നത്. ഇനി തിരിച്ച് അവരെ അവരുടെ വീട്ടുകളിൽ ഏൽപ്പിക്കേണ്ട ചുമതലയും തനിക്കാണല്ലോ. ലോകത്തിൽ എന്തിന്റെയും ഉത്തരവാദിത്വം ഭഗവാൻ ഈശ്വരേച്ഛയ്ക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഈശ്വരേച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ സകലതും. അവ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? അവിടെ വെച്ച് എത്ര ഗോപക്കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ അത്രയും ഗോപക്കുട്ടികളായിട്ടും എത്ര പശുക്കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ അത്രയും പശുക്കുട്ടികളായിട്ടും അവര് കൊണ്ടുവന്ന വടി, ഉറി, തവി, അതുപോലെ തന്നെ ആ കോല്, കൊമ്പ്, കുഴല് ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ഭഗവാൻ മാറുകയാണ് എന്നാണ്. ഇപ്പോ അത് ആർക്കും ഒരു വ്യത്യാസവും തോന്നാൻ പാടില്ല എന്നാണ്. അതായത് കോങ്കണ്ണുള്ള ഗോപക്കുട്ടിയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കോങ്കണ്ണുള്ള കുട്ടിയായിട്ട്. അപ്പൊ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുമ്പോ ജലദോഷം ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ ആ ജലദോഷമുള്ള കുട്ടിയായിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ. അതുപോലെ നെറ്റിയില് വെള്ളപ്പാണ്ടുള്ള പശുക്കുട്ടിയാണെന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളപ്പാണ്ടുള്ള പശുക്കുട്ടിയായിട്ട്. വാലിലെ പ്രത്യേകതയുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രത്യേകതയോട് കൂടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആ അതേ ഭാവം, അതേ രൂപം, അതേ ആഭരണങ്ങള്, അതേ വസ്ത്രങ്ങള്, കൊണ്ടുവന്ന ഉപകരണങ്ങള് ഒക്കെ ആയിട്ട് എന്താ തരകൃഷ്ണോ മുദംഗർത്തും തന്മാതൃണാം ജഗസ്യജ ഉപായിന്ദം ആത്മാനം ചക്രേ വിശ്വകൃതീശ്വര. ഇത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ബ്രഹ്മാവ് ചെയ്തതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതോടുകൂടെ സർവജ്ഞനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ താൻ തന്നെ പശുക്കളായിട്ടും പശുപാലകന്മാരായിട്ടുള്ള ഗോപകുമാരന്മാരായിട്ടും മാറി. അതുപോലെ അവർക്ക്, അതായത് ബ്രഹ്മാവ് കൊണ്ടുപോയി കുട്ടികളെയും പശുക്കിടാങ്ങളെയും, അപ്പൊ ഈ ദുഃഖം ഗോപസ്ത്രീകൾക്കോ പശുക്കുട്ടികൾക്കോ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവിനും സന്തോഷം ഉണ്ടാവട്ടെ, ആ ഗോപസ്ത്രീകൾക്കും സന്തോഷം ഉണ്ടാവട്ടെ, പശുക്കൾക്കും സന്തോഷം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്നും പറഞ്ഞ് പലതായിട്ട് ഭവിക്കുകയാണ്. ആർക്കും ഒരു വ്യത്യാസവും തോന്നില്ല. യാവൽ വത്സപവത്സ കാൽപകവഭുർ യാവൽ കരാംക്രിയാധികം യാവൽ യഷ്ടി വിഷാണ വേണുദളിശൽ യാവൽ വിഭൂഷാംബരം യാവൽ ശീലഗുണാഭിതാകൃതിവയോ യാവൽ വിഹാരാധികം സർവം വിഷ്ണുമയം ഗിരോംഗവദജ സർവസ്വരൂപോ ബഭൂ. ആ പശുക്കുട്ടികളായിട്ടും ഗോപക്കുട്ടികളായിട്ടും എത്ര പേരുണ്ടായിരുന്നോ അവരുടെ ശരീരം മുമ്പ് എങ്ങനെയായിരുന്നുവോ ആ കൈകാലുകൾക്കൊക്കെ എങ്ങനെയാണോ അവസ്ഥ, അവയില് വടി, കൊമ്പ്, ഓടക്കോഴ് എങ്ങനെ ധരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുവോ, എങ്ങനെയുള്ള അലങ്കാരങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും ആഭരണങ്ങളുമായിട്ടാണോ വന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ, മാത്രമല്ല അവരുടെ ശീലം, ഗുണം, സംസാരം, വിനോദങ്ങള് അതെങ്ങനെയായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആയിട്ട് തീർന്നു. എന്താ ശാസ്ത്രം? സർവം വിഷ്ണുമയം ജഗത്. ഇത് എല്ലാം വിഷ്ണുമയം തന്നെ എന്ന വാക്കിന്റെ ആ ഭാവത്തെ ശരിയായിട്ട് പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഏകനും അദ്വൈനുമായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ സർവസ്വരൂപിയായിട്ട് തീർന്നു എന്നാണ്. എന്നിട്ടോ ഭഗവാൻ വൈകുന്നേരമായപ്പോ ഗോപന്മാരെ, അതായത് താനായി മാറിയ പശുക്കുട്ടികളെയും താനായി മാറിയ ഗോപക്കുട്ടികളെയും താൻ തന്നെ ശരിക്കും നിയന്ത്രിച്ച് തെളിച്ച് അവരെ ആ ഗോകുലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. കൊണ്ടുപോയിട്ട് താനായി മാറിയ പശുക്കുട്ടിയെ ആ അതത് പശുക്കളുടെ അടുത്തേക്കും താനായി തന്നെ മാറിയിട്ടുള്ള ഗോപക്കുട്ടികളെ അതത് വീട്ടുകളിലേക്കും പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഭഗവാനും തൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ അവിടെ ഭഗവാൻ അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നുമില്ല എന്നാണ്.
ഏകനായിട്ടുള്ള തത്തൽ വത്സാൻ പൃഥഗ്നീത്വ തത്തൽ ഗോഷ്ഠയെ നിവേശ്യസ. ഏകനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ പലതായിട്ട് തീർന്ന് അവരവരുടെ പശുക്കിടാങ്ങളെ ആ വേറെ വേറെ ആയിട്ട് നയിച്ചിട്ട് അതതുകളുടെ തൊഴുത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഭഗവാൻ ആ ഭവനത്തിലെ ഗോപപാലന്മാരായിട്ട് മാറി അതത് ഭവനങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. ഇപ്പോ ഈ കുട്ടികൾ വീട്ടിൽ കയറി വന്നതോടുകൂടെ എന്താ ആ ഗോപസ്ത്രീകൾ ഉണ്ടല്ലോ ഓടി വന്ന് വേണുഗാനം ഭഗവാൻ നദിക്കുന്നുണ്ട്. വേണുഗാനം കേട്ടപ്പോ കുട്ടികൾ വരുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി. പുറത്തേക്ക് വന്ന ഗോപസ്ത്രീകള് കുട്ടികളെ കണ്ടപ്പോ ഓടി വന്ന് എടുത്ത് മാറോട് ചേർത്ത് വാത്സല്യത്തോടു കൂടി അവരുടെ മൂർധാവില് ആലിംഗനം ചെയ്യുകയാണ്. ആ പരമസ്നേഹം കൊണ്ട് അവരുടെ വാത്സല്യത്തിന്റെ പ്രതീകമായിട്ടുള്ള സ്തന്യം ഇങ്ങനെ ഒഴുകാൻ തുടങ്ങി. അവർക്ക് ആ മുലപ്പാല് കൊടുക്കുകയാണ്. വാസ്തവത്തിൽ 5-6 വയസ്സായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെ മുലപ്പാല് കൊടുക്കുകയൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഇന്ന് ആ കുട്ടികളെ എടുത്തപ്പോ മാതൃസഹജമായിട്ടുള്ള വാത്സല്യം ആ മുലപ്പാലിന്റെ രൂപത്തില് അവർക്ക് അതായത് അവരിൽ ഉണ്ടായി. അത് ആ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തു. കുട്ടികൾ കഴിച്ചു എന്ന് പറയുകയാണ്. നോക്കൂ അവരുടെ ഒരു ഭാഗ്യം. ആർക്ക് ആ ഗോപസ്ത്രീകൾ തന്നെ പകർന്നു കൊടുക്കുന്നത്? സാക്ഷാൽ പരബ്രഹ്മത്തിന്. അതുപോലെ പശുക്കുട്ടികളുടെ അവസ്ഥ എന്താ? പശുക്കള് ശരിക്ക് ഇപ്പോ ഗോപക്കുട്ടികളെ ആ അമ്മമാര് ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് തന്റെ പുത്രൻ എന്ന ഭാവത്തില് ഭഗവാനെ തന്നെ എടുക്കണു, വെണ്ണ തേപ്പിക്കണു, കുളിപ്പിക്കണു, അലങ്കാരങ്ങൾ ചെയ്യണു, അതുപോലെ ഭക്ഷണം അതായത് ഭുജിപ്പിക്കണു, ഭഗവാനെ തന്റെ അടുത്ത് കിടത്തി ഉറക്കണു. ഇങ്ങനെയുള്ള ഭാവത്തില് ഗോപസ്ത്രീകളുടെ ഭാവം. അതുപോലെ പശുക്കള് വനത്തിൽ നിന്ന് അതിവേഗം തൊഴുത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. അതുവരെ പിരിഞ്ഞിരുന്ന അവരുടെ കിടാങ്ങളെ കണ്ടുടനെ വല്ലാത്തൊരു ശബ്ദമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവരുടെ സമീപത്തെത്തി സ്നേഹത്തോടു കൂടി ആ പശുക്കുട്ടികളെ നക്കി തോർത്തി ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന പാല് ആ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. വാസ്തവത്തിൽ ആ കുട്ടികള് കറവ പറ്റിയ കുട്ടികളാ. അതിന് പശുക്ക് പാല് കൊടുക്കാറില്ല. അതിന് ശേഷം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ അതിനാണ് പാല് കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ അതല്ല. ഈ കുട്ടികളെ കണ്ടപ്പോ ആ പശുക്കൾക്കും അതുപോലുള്ള വാത്സല്യം ആ വീട്ടിലെ പാല് താനെ ചുരന്ന് ആ കുട്ടികൾക്ക് കുടിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നാണ്. ഇപ്പോ ഗോപീനാം മാതൃദാസ്മിൻ സർവാ സ്നേഹാർദികാംബിന പുരോവദാസ്വപി ഹരേ തോകതാം ആയ്യാവിന. ഇപ്പോ പശുക്കൾക്ക് കൃഷ്ണൻ തങ്ങളുടെ സ്വാമിയാണ് എന്ന ഭാവവും ഗോപസ്ത്രീകൾക്ക് അരികത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് തങ്ങളുടെ പുത്രന്മാരാണ് എന്ന ഭാവവും മുമ്പത്തെ പോലെ തന്നെ ഉണ്ടായി. എന്നാൽ അവർക്ക് രണ്ടു കൂട്ടർക്കും ഉണ്ടായിരുന്ന സ്നേഹം പഴയതുപോലെ ആയിരുന്നില്ല. എത്രയോ അധികരിച്ചിരിക്കുന്നു. കൃഷ്ണന് എല്ലാ സ്ത്രീകളിലും അമ്മയാണെന്ന ഭാവം അവരുടെ പുത്രന്മാർക്ക് അവരോടുണ്ടായിരുന്നത് പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാ മായ കൊണ്ട് എൻ്റെ അമ്മ ഞാൻ പുത്രൻ എന്ന ഭേദഭാവന ഉണ്ടായിരുന്നതും ഇല്ല എന്നാണ്. ഇപ്പോ വ്രജവാസികൾക്കോ സ്വന്തം പുത്രന്മാരില് ശരിക്കും ആ സ്നേഹം അങ്ങനെ വല്ലാണ്ട് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 1 കൊല്ലമായി ഇപ്പൊ ഈ ലീല തുടങ്ങിയിട്ട് എന്നാണ്. 1 കൊല്ലം തികയാറായപ്പോ മുമ്പ് ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് പോലെ തന്നെ ആ സ്നേഹവും അതില്ലാണ്ട് വർദ്ധിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇപ്രകാരം ആത്മസ്വരൂപനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ സ്വയം പശുക്കിടാങ്ങളായിട്ടും ഗോപാലന്മാരായി വത്സങ്ങളെ രക്ഷിക്കുന്നവനായിട്ടും ഭാവിച്ച് കാട്ടിലും വൃന്ദാവനത്തിലും 1 കൊല്ലം ആനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ക്രീഡിച്ചു എന്നാണ്. 1 വർഷം തികയാൻ 4-5 ദിവസം ബാക്കിയുള്ളപ്പോ ഒരു ദിവസം ആ ജന്മാതിരഹിതനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ബലരാമനോടുകൂടി പശുക്കുട്ടികളെയും മേച്ചുകൊണ്ട് വനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് ഗോവർദ്ധനത്തിന് പുല്ല് തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ പശുക്കള് അവിടുന്ന് ഓടി വളരെ ദൂരത്ത് നിന്ന് ഓടി വന്നു ഈ കുട്ടികളെ കണ്ടപ്പോ എന്നാണ്. പശുക്കിടാങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ ഗോപന്മാര് തടുക്കുന്നുണ്ട്, നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അവരുടെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഒന്നും വകവെച്ചില്ല എന്നാണ്. അങ്ങനെ ഓടി കുതിച്ചു പാഞ്ഞു വന്നിട്ട് ഇവിടെയുള്ള പശുക്കുട്ടികളെ നക്കി തോർത്തിയിട്ട് അവരുടെ വീട്ടിലെ പാല് ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെ പകർന്നു കൊടുക്കുകയാണ്. ഗോപന്മാരാണെച്ചാലോ അവരെ നിയന്ത്രിച്ചിട്ട് ഈ കുട്ടികൾ പശുക്കൾ നിന്നില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവര് ദേഷ്യപ്പെട്ട് വടിയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പശുക്കളെ ശിക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഗോപന്മാര് ആ പശുക്കളുടെ പിന്നാലെ ഓടി വരികയാണ്. ഓടി വരുമ്പോഴെന്താ ചെയ്തത്? ഇവിടെ എത്തി പശുക്കളെ ശിക്ഷിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ എത്തുന്നത്. ഇവിടെ എത്തിയപ്പോ അവരുടെ കാര്യം അതിലും പരിങ്ങലായി. എന്താ? ഇവിടെ ഗോപക്കുട്ടികളെ കാണുന്നത്, അവരുടെ പുത്രന്മാരെ കണ്ടതോടുകൂടെ കയ്യിലുള്ള വടിയൊക്കെ ദൂരേക്ക് അങ്ങ് വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് ആ കുട്ടികളെ മാറോട് ചേർത്ത് പരമാനന്ദ നിർവൃതി അനുഭവിക്കുകയാണ് എന്നാണ്.
ഇപ്പോ ഇത് കണ്ടപ്പോ ബലരാമസ്വാമികൾക്ക് കുറച്ച് സംശയമൊക്കെ തോന്നി എന്നാണ്. കാരണം ഈ കറവ പറ്റിയ പശുക്കുട്ടികളോട് പശുക്കൾക്ക് ഇത്ര സ്നേഹം തോന്നാൻ സാധ്യതയില്ല. അതുപോലെ 5-6 വയസ്സായിട്ടുള്ള ആ ഗോപക്കുട്ടികളോട് ആ ഗോപന്മാർക്കും ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്നേഹമോ വാത്സല്യമോ വരാൻ സാധ്യതയില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പോ അത് വന്നിരിക്കുന്നു. എന്താ അതിന് കാരണം? കുറച്ചായിട്ട് ഒരു മായ അവിടെ കിടന്ന് തന്റെ മനസ്സിനെ പോലും മോഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അതായത് വളങ്ങുന്നുണ്ട്. ഇത് വല്ല ദേവന്മാരുടെയോ മറ്റോ മായി ആയിരിക്കുമോ? അല്ല ദേവന്മാരുടെയോ ഋഷിമാരുടെയോ മായി ആണെങ്കിൽ അത് തന്നെ ബാധിക്കും. ഇപ്പൊ തന്നെ ആ മായ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഉത്തരവാദി അത് സാക്ഷാൽ ഭഗവാന്റെ മായ തന്നെ ആയിരിക്കണം. അല്ലാണ്ട് തന്നെ മോഹിപ്പിക്കാൻ മറ്റുള്ള മായക്കൊന്നും കഴിവില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനോട് എന്താണ് ഈ പശുക്കുട്ടികളോടും ഗോപന്മാർക്ക് ഗോപക്കുട്ടികളോടും ഗോപസ്ത്രീകൾക്ക് ഗോപക്കുട്ടികളോടും ഇങ്ങനെ സ്നേഹവാത്സല്യം തോന്നാനുള്ള കാരണം എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഇതെന്റെ മായയാണ്. ഈ പശുക്കിടാങ്ങളായിട്ടും ഗോപക്കുട്ടികളായിട്ടും ഒക്കെ വളർന്നത് ഞാൻ തന്നെ. ഈ രഹസ്യം, ഈ ദേവരഹസ്യം ബലരാമനൊഴികെ വേറെ ആർക്കും ഗോകുലത്തിൽ അറിഞ്ഞില്ല എന്നാണ്. ഇപ്പോ ഇവിടെ ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു. ഈ സമയത്ത് ബ്രഹ്മാവിന് ഒരു ത്രുടിയെ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ എന്ന് പറയുകയാണ്. ബ്രഹ്മാവിന് അവിടെ ഒരു ത്രുടി ആയപ്പോ ഇവിടെ ഒരു കൊല്ലാണ് ആയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മദേവൻ അവിടുന്ന് നോക്കുകയാണ്, ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് കൃഷ്ണന്റെ സ്ഥിതി എന്നറിയാനാണ്. അപ്പൊ നോക്കി വൃന്ദാവനത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോ എന്താ കണ്ടത്? മുകളിൽ വന്നിട്ട് വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോ ആ താൻ മറച്ചു വെച്ച ഗോപക്കുട്ടികളും താൻ മറച്ചു വെച്ച പശുക്കുട്ടികളും ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ കൂടെ ആ വൃന്ദാവനത്തിൽ മേഞ്ഞും കളിച്ചും കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതെന്ത് എന്ന് വിചാരിച്ച് താൻ മറച്ചു വെച്ച ദിക്കിലേക്ക് ആ പശുക്കുട്ടികളെയും ഗോപക്കുട്ടികളെയും നോക്കിയപ്പോഴോ അതൊക്കെ അവിടെ തന്നെ പട്ടത്തെ പോലെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. വീണ്ടും ഇത് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുകയാണ് വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് എന്നാണ്. രണ്ടും മാറി മാറി നോക്കുക, ഒരു വ്യത്യാസമില്ല. പലതവണ കണ്ണ് തിരുമ്പി കണ്ണ് തുടച്ച് രണ്ടിനെയും താൻ മറച്ചു വെച്ചതിനെ നോക്കുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ മേഞ്ഞും കളിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആ ഭാവത്തെയും നോക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും കൂടെ നോക്കിയപ്പോ ഏതാണ് യഥാർത്ഥ പശുക്കുട്ടികള്, ഏതാണ് യഥാർത്ഥ ഗോപക്കുട്ടികള് ബ്രഹ്മാവിന് സംശയായി എന്നാണ്. ബ്രഹ്മാവ് ഇങ്ങനെ അത്യാശ്ചര്യപ്പെടുകയാണ്. ഇപ്പോ താൻ ഭഗവാനിൽ മായ പ്രയോഗിക്കാൻ നോക്കിയതാ. ഇപ്പോ തന്റെ മായ ഇപ്പൊ പരാജയപ്പെട്ടു. ഭഗവാനെ മായ പ്രയോഗിച്ച് മോഹിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയ താൻ തന്നെ ഇപ്പൊ മോഹിതനായിട്ട് തീർന്നിരിക്കുകയാണ് ബ്രഹ്മാവ്. കുറച്ചു നേരം കൂടെ കഴിഞ്ഞ് കണ്ണ് തിരുമ്പി നോക്കിയപ്പോ പിന്നെന്താ കാണുന്നത്? വൃന്ദാവനത്തില് ആ പശുക്കുട്ടികളും ഗോപക്കുട്ടികളും ഒന്നും അല്ല. പിന്നെയോ ഒക്കെ ആ നീലമേഘശ്യാമള വർണ്ണനായി മഞ്ഞപ്പട്ടുടുത്ത് 4 തൃക്കൈകളോട് കൂടി ശ്രീവത്സം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആ ചിഹ്നങ്ങളൊക്കെ ആയി വനമാല ധരിച്ച് അതുപോലെ വൈജയന്തി മാല അണിഞ്ഞ് കിരീടകുണ്ടലാദി ആഭരണങ്ങളാൽ ശോഭിക്കുന്ന മഞ്ഞപ്പട്ടുടുത്ത 4 തൃക്കൈകളിലെ ശംഖചക്ര കഥാപത്മങ്ങളോട് വിളങ്ങുന്ന സാക്ഷാൽ വിഷ്ണു സ്വരൂപം. എത്ര ഗോപക്കുട്ടികളുണ്ട് അത്രയും വിഷ്ണുസ്വരൂപം, എത്ര പശുക്കുട്ടികളുണ്ടോ അത്രയും വിഷ്ണുസ്വരൂപം. ചതുർഭുജ ശംഖചക്ര ഗദാ രാജീവ ബാണയ കിരീടിന കുണ്ടലിനോ ഹാരിണോ വനമാലിന. എല്ലാവർക്കും 4 തൃക്കൈകള്, അവകളിലൊക്കെ ശംഖ ചക്രം ഗദ പത്മം എന്നിങ്ങനെയുള്ള 4 ഭാവങ്ങള്, കിരീടം മുത്തുമാല വനമാല തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആഭരണങ്ങള്, ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ ശോഭിക്കുന്നവരായിട്ടാണ് ബ്രഹ്മാവ് കാണുന്നത്. ശ്രീവത്സാംഗത രത്ന കമ്പു കങ്കണ ബാണയ നോപുരൈ കടകൈർബാധ കടിസൂത്രാങ്കുലീയകൈ. മാറില് ശോഭിക്കുന്ന ശ്രീവത്സമെന്ന മറുകിന്റെ കാന്തി കൊണ്ട് പ്രകാശിക്കുന്ന തോൾവളകള്, രത്നം കൊണ്ടുണ്ടാക്കപ്പെട്ടതിൽ ശംഖം പോലെ 3 രേഖകളുള്ള കൈവളകള് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. പാദങ്ങളിൽ ചിലമ്പുകള്, കൈകളിലെ കടകങ്ങള്, അരയിൽ അരഞ്ഞാണ്, വിരലുകളിൽ മോതിരങ്ങള് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആഭരണങ്ങൾ അണിഞ്ഞ് ഒരേപോലെ ശോഭിക്കുന്നവരായിട്ടാണ് ബ്രഹ്മാവ് കാണുന്നത്. അനേകം പുണ്യം ചെയ്തവരാൽ ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കപ്പെട്ടതും സകല അവയവങ്ങളിലും തുളസിപ്പൂക്കൾ കൊണ്ട് കെട്ടി ചാർത്തപ്പെട്ടതുമായ അതിസുന്ദരമായിട്ടുള്ള മാലകൾ കൊണ്ട് പാദം മുതൽ ശിരസ് വരെ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിട്ടും ബ്രഹ്മാവ് കാണുകയാണ്. ചന്ദ്രികാ വിശദസ്മേരൈ സാരുണാപാംഗ വീക്ഷിതൈ.
ചന്ദ്രിക പോലെ നിർമ്മലമായിരിക്കുന്ന മന്ദഹാസത്തോടു കൂടി ചുവന്നിരിക്കുന്ന കടൽക്കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കിക്കൊണ്ട് അവരെല്ലാം സത്വഗുണവും രജോ ഗുണവും കൊണ്ട് വിഷ്ണുഭക്തന്മാരുടെ സാധകന്മാരും പാലകന്മാരുമായിട്ടിരിക്കുന്നുവോ എന്ന് തോന്നുന്നതാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ആ ഗുണങ്ങളെ കൊണ്ട്, അതായത് രജോ ഗുണത്തിന്റെയും സത്വഗുണത്തിന്റെയും ഭാവത്തില് ഭഗവാനെ സേവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭാവം, ഭഗവാന്റെ ആ പുഞ്ചിരി പൂനിലാവ് പോലെ ഭാവത്തില് എന്നാണ്. ഇവിടെ ആ ബ്രഹ്മാവിനാൽ കാണപ്പെട്ട ഓരോരോ വൈകുണ്ഠമൂർത്തിക്കും ചുറ്റുമായിട്ട് അനവധി ബ്രഹ്മാക്കന്മാര് നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ്. 4 ഭാഗത്തും ബ്രഹ്മാവ് മുതൽ പുൽക്കൊടി വരെയുള്ള ചരാചരങ്ങൾ കൂടി നിന്ന് നൃത്തം, വാദ്യം, ഗീതം എന്നിവയോടുകൂടി ആ ഭഗവാനെ ഉപാസിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുകയാണ്. അതുപോലെ നോക്കൂ, അപ്പൊ ഒരു ഭഗവാനെ സേവിച്ചുകൊണ്ട് അനവധി ബ്രഹ്മാക്കന്മാര് ഭഗവാന്റെ ചുറ്റും നിന്നാണ്. ഒരു വിഷ്ണുമൂർത്തിയുടെ ചുറ്റും അനവധി ബ്രഹ്മാക്കന്മാരും ആ ബ്രഹ്മാവ് മുതല് പിന്നെ പുൽക്കൊടി വരെയുള്ള സകല ചരാചരങ്ങളും ആ ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ച് സ്തുതിച്ചും സേവിച്ചും കൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ഇതുപോലുള്ള അനവധി അതായത് ഭാവങ്ങളാണ് കാണുന്നത്. അതായത് ആ വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തില് ഓരോ രോമകൂപത്തിൽ നിന്നും ബ്രഹ്മാണ്ട കോടികൾ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിനും 4 തലയുള്ള ഒരു ബ്രഹ്മാവ് അവിടെ നാഥനായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിൽ എന്തൊക്കെ വിശേഷങ്ങളുണ്ടോ ആ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള കോടിക്കണക്കിന് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളാണ് ഭഗവാനില് നിമിഷം കൊണ്ട് ഉണ്ടായി നിലനിന്ന് നശിച്ച് വീണ്ടും ഉണ്ടായി നിലനിന്ന് നശിക്കുന്നത്. ഇതിങ്ങനെ കാണുകയാണ് ബ്രഹ്മദേവൻ. അണിമാദ്യൈർ മഹിമഭിർ, ആ അണിമ, ലഘിമ, മഹിമ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള അഷ്ടൈശ്വര്യ സിദ്ധികള്, മായാ മുതലായിട്ടുള്ള ശക്തികള്, മഹത്വത്വം തുടങ്ങിയ 24 തത്വങ്ങള്, അവരൊക്കെ രൂപം ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരും ആ ഭഗവാന്റെ ചുറ്റും നിന്ന് ഭഗവാനെ ഉപാസിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ കാലസ്വഭാവ സംസ്കാര കാമകർമ്മ ഗുണാദിഭി, ആ ദിവ്യമൂർത്തികൾ സ്വീകരിച്ചവയും തന്റെ മഹിമയ്ക്ക് കീഴടങ്ങിയവരുമായ കാലം, സ്വഭാവം, സംസ്കാരം, കാമം, കർമ്മം, ഗുണങ്ങള്, ഇതൊക്കെ ഭഗവാനെ ഉപാസിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കണമെന്നാണ്. കാരണം കാലത്തിന് അതീതനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ, ആ കാലം ഭഗവാനെ സേവിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ തരത്തിലുള്ള അനുഭവമാണ്. നോക്കൂ, സത്യജ്ഞാനാനന്ദ മാത്രൈകരസമൂർത്തയ, സത്യം, ജ്ഞാനം, ആനന്ദം, അനന്തം എന്നിവ മാത്രമായും ഏകരസങ്ങളുമായിരിക്കുന്ന മൂർത്തികളോട് കൂടിയവരും ഉപനിഷത്തുകളാകുന്ന നേത്രങ്ങളോട് കൂടിയവരും അസ്ഫുട്ടമായിരിക്കുന്ന മാഹാത്മ്യത്തോടു കൂടിയും ഇരിക്കുന്ന അനേകം നാരായണമൂർത്തികളെ ബ്രഹ്മാവ് കാണുകയാണ്. ആ ബ്രഹ്മാവിന് അത് കണ്ടിട്ട് ആശ്ചര്യത്തോടു കൂടി ആശ്ചര്യം തോന്നുകയാണ് എന്നാണ്. ഇവിടെ ഏതൊന്നിന്റെ ശോഭ കൊണ്ട് കാണപ്പെടുന്നതും ചരങ്ങളും അചരങ്ങളുമായിട്ടുള്ള സർവ്വലോകവും വിളങ്ങുന്നുവോ ആ പരബ്രഹ്മ സ്വരൂപമായിട്ട് എല്ലാ പശുക്കുട്ടികളെയും ഗോപബാലന്മാരെയും ഒരേ സമയത്ത് ബ്രഹ്മാവ് കാണുകയാണ്. അപ്പോ സാക്ഷാൽ ആത്മാവ് ഭഗവാൻ പരബ്രഹ്മസ്വരൂപി. അപ്പൊ ഏകനായിട്ടുള്ള പരബ്രഹ്മം തന്നെയാണ് പലതായിട്ട് ഈ എല്ലാ പശുക്കുട്ടികളുടെ ഉള്ളിലും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഗോപക്കുട്ടികളായിട്ടും വിളങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ വിധം അനേകം വൈഷ്ണവ രൂപങ്ങളെ ഒന്നായിട്ട് കണ്ടപ്പോ അവരുടെ ആശ്ചര്യകരമായിട്ടുള്ള തേജസ് കൊണ്ട് ബ്രഹ്മാവിന്റെ സകല ഇന്ദ്രിയങ്ങളും അതായത് ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും ശരിക്കും സ്തംഭിച്ചു എന്നാണ്. ഇപ്പൊ ഒരു പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ ആ ഭഗവാന്റെ സമീപത്തില് ഒരു മരപ്പാവ് പോലെ നിൽക്കുന്ന ബ്രഹ്മാവ് നിശ്ചലനായിട്ട് നിലകൊള്ളുകയാണ്. കാരണം ആ ഭഗവാനെ അറിയാൻ യഥോ പ്രാപ്യ നിവർത്തന്തേ വാചച്ച മനസ്സഹ, ഏതൊന്നിനെ അറിയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എത്തുന്ന സമയത്ത് മനസ്സും വാക്കും ബുദ്ധിയൊക്കെ നിശ്ചലമായിട്ട് തീരുന്നുവോ ആ പരബ്രഹ്മ തത്വത്തിന്റെ മഹിമ ശരിക്കും അനുഭവ സ്വരൂപത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയതോടുകൂടെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും പ്രവൃത്തിയും ഒക്കെ നിശ്ചലമായി. ആ ഒരു ഭാവം, അതാണ് ഈശ്വരാനുഭവം. നമ്മളായിട്ട് ആ ഈശ്വരനെ അറിയുന്ന സമയത്ത്, അനുഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് സർവത്ര ഒരു നിശ്ചലാവസ്ഥ ഉണ്ടാവും. അതിന് ആ രാസക്രീഡ സമയത്ത് അതായത് രാസമണ്ഡലത്തിൽ വെച്ച് ആ ഗോപസ്ത്രീകൾക്ക് ഈ ഒരു അനുഭവം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ. ആ സമയത്ത് അവർ ആ മണ്ഡലത്തിൽ വെച്ച് ഭഗവത് അനുഭവം പൂർണ്ണമായിട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് സർവത്ര ഒരു നിശ്ചലതയാണ് അവിടെ ഉണ്ടായത് എന്നാ പറയുക. അവിടെ കാറ്റ് വീശിയില്ല, ചന്ദ്രൻ ചലിച്ചില്ല, യമുന നദി ഒഴുകിയില്ല എന്നൊക്കെയാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതുപോലൊരു അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോ ബ്രഹ്മദേവന്. അങ്ങനെ ബ്രഹ്മാവ് ശരിക്കും മോഹിതനാകുകയാണ്.
ഇവിടെ പറയുന്നു ഇതീരേശേതർക്കേ നിജമഹിമനി സ്വപ്രമിതികേ. ഇവിടെ പറയാണ് ഇപ്രകാരം ആ സരസ്വതിയുടെ നാഥനായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മാവ് ഊഹിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്തവനും അസാധാരണമായിട്ടുള്ള മഹിമകളോട് കൂടിയവനും സ്വപ്രകാശത്തോടും ആനന്ദത്തോടും കൂടിയവനും മായയിൽ നിന്ന് അതീതനും ശ്രുതികളാൽ അറിയപ്പെടുന്നവനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ മായയാൽ മോഹിതനായിട്ട് നോക്കിക്കാണാൻ പോലും അശക്തനായി നിന്നുപോയി എന്നാണ്. ഇത് കണ്ടിട്ട് കരുണാശാലിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്തത്? വേഗം തന്നെ തന്റെ മായയെ ആ തന്നിലേക്ക് തന്നെ പിൻവലിച്ചു. കാരണം ബ്രഹ്മാവ് നിശ്ചലനായി മോഹാത്സ്യപ്പെട്ടു. ബ്രഹ്മാവിന് തന്റെ ലീല കാണണം, മായ കാണണം എന്നുള്ള മോഹയുള്ളൂ, കാണാനുള്ള കഴിവില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പോഴാണ് ബ്രഹ്മാവ് മോഹിതനായി എന്ന് കണ്ടപ്പോ തന്റെ മായയെ തന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ മായയെ പിൻവലിച്ച സമയത്ത് അതുവരെ ഹംസവാഹനത്തിന്റെ മേല് മോഹിച്ചു വീണ് കിടന്നിരുന്ന ബ്രഹ്മാവ് ഓരോരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും വികാസം പ്രാപിച്ച് മരിച്ച ആള് ഉണർന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നത് പോലെ മെല്ലെ എണീറ്റ് ആ പ്രയാസപ്പെട്ട് കണ്ണുകൾ മിഴിച്ചു നോക്കുകയാണ്. അപ്പോഴോ ഞാനെന്നും എന്റേത് എന്നുള്ള വിചാരത്തിന് അടിസ്ഥാനമായിരിക്കുന്ന ആ ലോകത്തിന്റെ ഭാവത്തിലേക്ക് വരുന്നു. അതുവരെ ആ പരഭാവത്തിൽ ആശ്ചര്യപ്പെട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ കണ്ടു. അങ്ങനെ ആ ശരിയായിട്ടുള്ള ആ ഭാവം അല്ലെങ്കിൽ ശരീരഭാവം ഉണ്ടായതോട് കൂടിയിട്ട് ബ്രഹ്മാവോ 4 പുറവും നോക്കുകയാണ്. 4 പുറവും നോക്കി ധാരാളം കായികനികളോട് കൂടിയതും ആ ജനങ്ങൾക്ക് ഉപജീവനത്തെ നൽകുന്നതുമായിട്ടുള്ള വൃക്ഷങ്ങള് ധാരാളം ഉള്ള ആ മഹാലക്ഷ്മിയുടെ ഭർത്താവിനോട് കൂടിയതുമായിട്ടുള്ള ആ വൃന്ദാവനത്തെ ആ സമയത്ത് അതുവരെ ശരിക്ക് വൈകുണ്ഠ ഭാവത്തെയാണ് കാണുന്നത്. ഇപ്പോഴാണ് വൃന്ദാവനത്തെ കാണുന്നുള്ളൂ. അവിടെ എന്താ വൃന്ദാവനത്തിന്റെ സ്ഥിതി? ആ എത്ര നൈസർഗ ദുർവൈരാം സഹാസന്ദ്ര മൃഗാദയാം. ജന്മസിദ്ധമായ വൈരം മറന്ന് മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങളും വലിയ ഇഷ്ടന്മാരെ പോലെ ഏതൊരു വനത്തിൽ ഒന്നിച്ചു ജീവിക്കുന്നുവോ? എവിടെ ഭേദഭാവനയില്ല. ഭഗവത് പ്രേമം കൊണ്ട് തന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ആളെ തന്നിൽ നിന്ന് ഭിന്നമല്ലാത്ത രീതിയിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് വൃന്ദാവനത്തിലെ അവസ്ഥ. അതാണ് ഭഗവത് പ്രേമം. ആ പ്രേമത്തിന്റെ ആധിക്യത്തില് താനും മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന വസ്തുവും 2 അല്ല 1. അവിടെ ഭേദഭാവനയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ വസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവിടെയുള്ള സർവ്വജീവികളിൽ നിന്നും ആ ക്രോധം, ലോഭം തുടങ്ങിയ വൃത്തികളൊക്കെ അകന്നു പോയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ക്രോധമോ ലോഭമോ ആ മതമോ മാത്സര്യമോ ഒന്നുമില്ലാത്ത പരമപാവനമായ ആ വൃന്ദാവന ഭൂമിയെയാണ് ബ്രഹ്മദേവൻ കാണുന്നത്. എന്താ അവിടെ പറയണത്? തത്രോദ്വഹൽ പശുവംശ ശിശുത്വനാട്യം ബ്രഹ്മാദ്വയം പരമാനന്ദം അഗാധബോധം വത്സാൻ സഖീനിവ പുര പരിതോ വിജിന്നൻ ഏകം സപാണി കവളം പരമേഷ്ഠ്യജഷ്ട. ഇവിടെ പിന്നെ ബ്രഹ്മാവ് എന്താ കാണുന്നത്? വൃന്ദാവനത്തില് ഗോപപാലനായിട്ട് ജനിച്ചു എന്ന നാട്യത്തെ ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ട് വഹിച്ച് അദ്വൈനായിട്ടും വരനായിട്ടും അനന്തനായിട്ടും അഗാധമാകുന്ന അറിവാകുന്ന സ്വരൂപത്തോടു കൂടിയും ഏകമായും താൻ കണ്ട പരബ്രഹ്മത്തെ മുമ്പ് താൻ പശുക്കിടാങ്ങളെ മറച്ച അവസരത്തില് കയ്യിൽ ചോറ്റുരുളിയായിട്ട് തന്റെ ചങ്ങാതിമാരെയും പശുക്കിടാങ്ങളെയും തെരഞ്ഞ് ആ വൃന്ദാവനത്തിൽ അലിയുന്ന ബാലനായിട്ടാണ് പിന്നെ കാണുന്നത്. ഇത് കാണണമെന്നാണല്ലോ ബ്രഹ്മാവിന് മോഹം ഉണ്ടായത്. എന്നാ അത് കണ്ടോട്ടെ എന്ന് വെച്ചു എന്നാണ്. അപ്പൊ തനിക്ക് പല ഭാവങ്ങളും ഏകനും അധ്യയനുമായിട്ട് പരബ്രഹ്മ സ്വരൂപം. ആ പരബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്നാണ് കോടിക്കണക്കിന് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളുടെ ഉൽപ്പത്തിയും നിലനിൽപ്പും നാശവും. ആ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾക്കൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ബ്രഹ്മാവ് മുതലുള്ള ശക്തികള് അതിന് അനവധിയുണ്ട്. അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ഈ ബ്രഹ്മാവാകുന്ന ശക്തിയായിട്ടിരിക്കുന്നത് ഞാന്, ബ്രഹ്മാണ്ടമായിട്ടിരിക്കുന്നതും ഞാന്, ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടം ഉണ്ടാവുന്നതിന് മുമ്പുള്ളതും ഞാന്, ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലെ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാണ്ടായാലും ശേഷിക്കുന്നതും ഞാന്. അഹമേവാസമേവാഗ്രേ. ഇതിങ്ങോട്ട് കാണിച്ചിട്ട് അവസാനം ആ പരബ്രഹ്മമായിട്ടുള്ള ഞാൻ തന്നെയാണ് ഇപ്പോ ഭക്തന്മാരെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാലിക്കോലും ഓടക്കൊഴിലും മഞ്ഞപ്പട്ട കൊടുത്ത് ശരിക്ക് ആ സാധാരണ ഒരു പ്രാകൃത ബാലനായിട്ട് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ തത്വത്തെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഭഗവാൻ ശരിക്ക് ആ കുഴലും കൊമ്പും കുഴലൊക്കെ പിടിച്ച് ഇടത് കയ്യിൽ ചോറ്റുരുളിയും വിരലുകൾക്കിടയിൽ ഉപദംശങ്ങളും വെച്ച് ആ
ഗോപക്കുട്ടികളെയും പശുക്കുട്ടികളെയും കാടുതോറും അന്വേഷിച്ച് എന്റെ ചങ്ങാതിമാരെവിടെ, എന്റെ പൈക്കിടാങ്ങൾ എവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അലഞ്ഞു നടക്കുന്ന ഭാവം കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇത് കണ്ടതോടുകൂടെ ബ്രഹ്മാവിന് കാര്യം മനസ്സിലായി. ഭഗവാൻ മായയെ ആശ്രയിച്ച് മനുഷ്യരൂപത്തിൽ ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചു എങ്കിലും ഭഗവാനിൽ മായ ഒട്ടുമില്ല. മായ ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ മായയ്ക്ക് സർവവിധ മായാവികളെ പോലും തൻ്റെ മായ കൊണ്ട് മയക്കുന്നതായ ആ ഭഗവാനിൽ താൻ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ആ ശക്തി വിശേഷം കൊണ്ട് അഹങ്കാരത്തിന്റെ വിജൃംഭണത്തില് താൻ ഭഗവാനിൽ മായ പ്രയോഗിക്കാൻ നോക്കി. ഇത് വലിയ അക്ഷന്തവ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അപരാധമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ബ്രഹ്മാവ് എന്താ ചെയ്തത്? അശ്രുസുജലൈരഭിർദാഭിഷേകം. അതായത് പശുക്കിടാങ്ങളെ തെരയുന്നതായ ആ ഗോപബാലനെ കണ്ട ഉടനെ ബ്രഹ്മാവ് ഹംസവാഹനത്തിന്മേൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി അല്പം രക്തനിറം കലർന്നിരിക്കുന്ന വിശേഷ നിറമുള്ള തന്റെ ദേഹത്തെ കനകദണ്ഡം പോലെ ഭൂമിയിലേക്ക് പതിപ്പിച്ച് നമസ്കരിച്ചു. ദണ്ഡ നമസ്കാരം ചെയ്യുകയാണ്. അങ്ങനെ വേണം നമസ്കാരം എന്നാണ്. സകല അവയവങ്ങളും ഭൂമിയിൽ മുട്ടിച്ച് ആ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭഗവാന് താൻ ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഭാവത്തില് ഒരു ദണ്ട് വെട്ടി ഭൂമിയിലിട്ടാൽ അതെങ്ങനെ സ്വർണ്ണദണ്ട് പോലെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഭാവം എന്നാണ്. ആ 4 കിരീടങ്ങളുടെയും അഗ്രഭാഗം കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ പാദയുഗ്മത്തെ സ്പർശിച്ച് കിരീടം ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ മുട്ടിച്ച് തൻ്റെ ആ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് 4 മുഖണ്ടല്ല, അപ്പൊ 8 കണ്ണുണ്ടാവും. ആ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന സന്തോഷ അശ്രുക്കളാകുന്ന ആ ജലം കൊണ്ട് അഭിഷേകം നടത്തി എന്ന് പറയാം ഭഗവാന്റെ. ഈ 4 ശിരസും ഭഗവാന്റെ കാൽക്കൽ മുട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഒന്ന് തിരിയണം അല്ലെ? എന്നാലേ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ്. അപ്പൊ ഈ ശയന പ്രദക്ഷിണമൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പൊ ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. ഈ ശയന പ്രദക്ഷിണത്തിന്റെയൊക്കെ ആദ്യത്തെ ആള് ബ്രഹ്മാവായിരിക്കുന്നതാണ്. വൃന്ദാവനത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ആദ്യത്തെ ശയന പ്രദക്ഷിണം ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഇവിടെ തന്റെ 4 ശിരസ്സും ആ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന കണ്ണീര് കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ കഴുകിച്ച് ആ ഭഗവാനെ ഉത്തായോത്തായ കൃഷ്ണസ്യ ചിരസ്യ പാദയോപതൻ ആസ്തേ മഹിത്വം പ്രാഗ്ദൃഷ്ടം സ്മൃത്വാ പുനഃ കൃഷ്ണന്റെ മുമ്പ് കണ്ടതായ സർവാത്മകൻ എന്ന മഹത്വത്തെ, അതായത് ഏകനും അദ്വൈനുമായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ആ പരബ്രഹ്മ സ്വരൂപത്തെ ഇപ്പൊ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഏകനും അദ്വൈനുമായിട്ടുള്ള ആ പരബ്രഹ്മ തത്വത്തെ വീണ്ടും സ്മരിക്കുകയാണ്. കാരണം ആ ഒരു ദിവ്യമായിട്ടുള്ള അനുഭവം ബ്രഹ്മാവിന് മാത്രമല്ലേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. ഇനി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഗോപന്മാർക്ക് കാണിച്ചു കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ രാസക്രീഡയുടെ മുമ്പായിട്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇനി അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അക്രൂരിന് കാണിച്ചു. അങ്ങനെ അപൂർവം ചില ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ ആ അനുഭവത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ, അത് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ കണ്ടതായിട്ടുള്ള ആ ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ഭാവത്തെ സ്മരിച്ച് എഴുന്നേറ്റ് ശിരസ് കൊണ്ട് ആ പാദങ്ങളില് വീണ്ടും അതായത് നമസ്കരിക്കുകയാണ്. എത്ര നമസ്കരിച്ചിട്ടും ബ്രഹ്മാവിന് മതിയാവുന്നില്ല. എത്ര തന്നെ ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം കണ്ടിട്ടും ബ്രഹ്മാവിന് മതിയാവുന്നില്ല. അതാണ് ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. എന്താ? ഒരിക്കൽ കണ്ടാൽ വീണ്ടും കാണണം. ഒരിക്കൽ നമസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമസ്കരിക്കണം. ഇപ്പോ ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളെ ഓർക്കുന്തോറും ധാരധാരിയായിട്ട് ഒഴുകുന്ന കണ്ണീര് കൊണ്ട് ഭഗവത് പകതാരവിന്ദങ്ങളെ അഭിഷേകം ചെയ്ത് എഴുന്നേറ്റ് വീണ്ടും കൃഷ്ണന്റെ കാക്കല് വീണ് നമസ്കരിച്ചു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ മഹിമയെ ഓർക്കുന്തോറും ബ്രഹ്മാവിന് എത്ര നമസ്കരിച്ചിട്ടും മതിയാകുന്നില്ല. അങ്ങനെ വളരെ അധികം പ്രാവശ്യം നമസ്കരിച്ച ശേഷം സാവധാനത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് ഭക്തി കൊണ്ടൊഴുകുന്ന കണ്ണീര് ശനൈരഥോത്തായ വിഭജ്യലോചനേ മുകുന്ദമുദ്വീക്ഷ്യ വിനമ്രകന്ധര കൃതാഞ്ജലി പ്രശ്രയവാൻ സമാഹിത പറയാണ്. അങ്ങനെ മെല്ലെ എഴുന്നേറ്റ് കണ്ണ് തുടച്ച് വളരെയധികം പ്രാവശ്യം നമസ്കരിച്ച ശേഷം സാവധാനത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് ഭക്തി കൊണ്ടൊഴുകുന്ന കണ്ണീര് തുടച്ച് കൈകൂപ്പി തൊഴുതുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മാവ് ഗദ്ഗത സ്വരത്തില് ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കാൻ ആരംഭിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ ചെയ്ത തെറ്റിന് പ്രായശ്ചിത്വമായിട്ട് ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കൽ തന്നെ വയ്ക്കുള്ളൂ.
അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് വേറൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. എന്താ നോക്കൂ, ആ സ്തുതിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ മനസ്സുകൊണ്ടോ ബുദ്ധി, അതായത് വാക്കുകളെ കൊണ്ടൊക്കെ വേണം. പക്ഷേ ഈ കണ്ട രൂപം മനസ്സിനും വാക്കിനും ഒക്കെ അതീതമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലാണ്. പിന്നെ അതിനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ആ ബുദ്ധി അത് മുഴുവനായിട്ട് സ്മരിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. കാരണം ആ രൂപത്തിന്റെ പ്രഭാവത്തെ നമ്മൾ സ്മരിക്കുന്ന മനസ്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നിശ്ചയിക്കുന്ന ബുദ്ധിക്കോ നമ്മൾ പറയുന്ന വാക്കിനോ ഒന്നും ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റില്ല. ഇതിന്റെയൊക്കെ അപ്പുറത്താണ് ആ ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ഭാവം, വൈകുണ്ഠ ഭാവം. എങ്കിലും അതിനെ ഓർത്തെടുത്ത് നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്കും മനസ്സിനും ആ പറ്റുന്ന അല്ലെ, അവിടെ പ്രജേതസ്സുകൾ പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട്, നമോ നമ ക്ലേശവിനാശനായ നിരൂപിതോദാര ഗുണാഹ്വയ, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാ സ്തുതിക്കുക. മനസ്സുകൊണ്ടോ വാക്കുകൊണ്ടോ ഇന്നത് എന്ന് മുഴുവനായിട്ട് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിലുള്ള ഭഗവാനെ അങ്ങേക്ക് നമസ്കാരം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭാവത്തെ ശരിക്കും ഇനി അവിടെ വെച്ച് ബ്രഹ്മദേവൻ സ്തുതിക്കുകയാണ്. ആ ബ്രഹ്മാവിന്റെ സ്തുതിയാണ് ഭാഗവതത്തിൽ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മസ്തുതി എന്നാണ്. അത് കുറച്ചധികം ശ്ലോകങ്ങളില് ശരിക്ക് വേദാന്ത തത്വങ്ങളെ മുഴുവൻ ശരിക്ക്, അതായത് ആ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ആ ഭക്തിയും വൈരാഗ്യവും വരുമ്പോ എങ്ങനെയാണോ ആ ഉപനിഷത്ത് തത്വം നമ്മൾ പ്രകാശിക്കുക, അപ്പൊ ആ രീതിയിലാണ് ആ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആ സ്തുതി നമുക്ക് എന്തായാലും ഇന്ന് തുടങ്ങിയാൽ അത് ഒന്നോ രണ്ടോ ശ്ലോകങ്ങൾ അനുസ്മരിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ, അതിനുള്ള സമയമില്ല. അതായത് ആ സ്തുതി നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം അനുസ്മരിക്കാം. നാളെ ബ്രഹ്മസ്തുതി, പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള സ്തുതിയാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ. ആ ബ്രഹ്മസ്തുതി നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം അനുസ്മരിക്കാം. അതായത് ഇന്ന് ഒരു 5 മിനിറ്റ് മുമ്പ് നിർത്തുകയാണ്. കാരണം കുറച്ച് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതുപോലെ കുറച്ച് തിരക്കുള്ളത് കൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ആ സത്സംഗം നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കാം. ഇനി ബാക്കി ഭാഗം ആ ബ്രഹ്മസ്തുതി നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം അനുസ്മരിക്കാം. നമ്മുടെ കഴിവനുസരിച്ച് അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ ഭഗവാൻ നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇനി ഇന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു 5 മിനിറ്റ് നമുക്ക് പരസ്പരം ചർച്ച ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതായത് ബാക്കി ഭാഗം അടുത്ത ദിവസം. ഹരി ഓം.